ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾ ਹੋ ਮੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਸੋ ਕਹਾ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ। मैं मूरख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास न परियारे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गोंड टूटे तागे निखुटी पान, द्वार ऊपर चिलका मह कान। कूच विचारे हुए फाल, या मुंडिया सिर चढ़बो काल। एह मुंडिया सगलो द्रव खोई, आवत जात नाक सर होई रहाओ। तुरी नार की छोड़ी बाता, राम नाम वाका मन राता। लड़की लड़कन खैबो नाहि, मुंडिया अंदिन तापे जाहि। एक दोए मंदर एक दोए बाट, हमको साथर उनको खाट। मूंड पलोस कमर बद पोथी, हमको चावन उनको रोटी। मुंडिया मुंडिया हुए एक, ए मुंडिया बूढ़त की टेक। सुन अंधली लोई बेपीर, इन मुंडियन भज सरन कबीर। मुंडिया मुंडिया हुए एक, ए मुंडिया बूढ़त की टेक। सुन अंधली लोई बेपीर, इन मुंडियन भज सरन कबीर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मानयोग जुगों जुग अटल
बाणी के बोहित धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी विच जुड़ बैठे सत्कारयोग सतसंगी जनों, सतगुरु जी की अपार कृपा सदका भगतां की उचारण की हुई जिहड़ी अमृत बाणी है उसकी आपां लड़ीवार विचार करते आ रहे हाँ। भगतां ने जो अपने वल्लों उपदेश बख्शिश किया है उसनूं समझण दा बचन दा यतन किया जा रहा है कि उन्होंने मानवते वास्ते जिहड़े पूरने पाए ने कि असी उन्होंने जीवन विचों सेध लैके अपने जीवन नूं सफला करना है। कुछ शब्द भगतां दी बाणी विच इहो जे हन जिहड़े पढ़न वेले लगता है कि ये शब्द भगत कबीर साहब जी का ना उचारण होके उन्हां दी माता दा जां उन्हां दी पत्नी वल्लों उचारण किया होया। आओ कि कुछ लोगों ने इस तरह के विचार इस दे नाल जोड़ दिते और गुरबाणी दे विच आसा राग दे विच करवत भला ना करवट तेरी, उत्थे भी लोई अखर कबीर साहब ने वरत्या। बिलावल राग दे विच शब्द आया उत्थे भी लोई अखर वरत्या और इत्थे भी शब्द विच लोई अखर वरत्या। सो विद्वानां दा ये मनना है कि लोई अखर लुकाई वास्ते है, मनुखता वास्ते है। जो भगत कबीर साहब जी की पत्नी सी लोई उसकी गल नहीं है, या भगत जी की माँ की गल नहीं है, पर उन्होंने आम मनुखता के सामने इस तरह की विचार रखी है कि संसार दे विच असीं वेखदे हाँ कि मनुख का जिहड़ा धर्मी होना है वो केवल इन्ना ही है, या परिवार या संसार दे विच कि लोग धर्मी कहण ते जे कोई सच्ची मुच्ची किसी का पुत्र किसी का पति धर्मी होना चाहे तो वह धर्म की व्याख्या तो लोग जिहड़े ने वो मुंकर होए हुए हैं। आओ कि हर एक मनुख धर्मी अखवाना चाहता है, धर्मी बनना नहीं चाहता। ये प्रॉब्लम है संसार की। भगत जी ने अज के शब्द विच इस तरह के सारे विचार जिहड़े ने वो साडे समक्ष रखे हैं। आओ भगत जी वालों उचारण किया होया ये शब्द इसकी विचार करने तो पहला सारिया संगतां नूं बेनती है मनोबिरतियां एकाग्र करो। आओ प्रेम नाल गुरमंत्र दी सांझ करो, प्यार नाल आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु हिर करो कृपा सतनाम श्री वाहे गुरु। भगत कबीर साहब जी ने एक विचार मनुखता के सामने रखा, हम अब तय अपनी पत खोई हमरे खोज परो मत कोई। कि असी पत रहत हो गए हाँ, अपनी पत खो ली है, इस करके साड़ी जिहड़ी खोज है उहदे पिछे कोई ना पो। आओ कहने का मकसद है उत्थे भगत कबीर साहब जी का लोग, क्योंकि भगत कबीर साहब जी नूं कुराया कहते सन, लोगों ने बड़ा कुछ भगत जी नूं बोलिया उस वेले, क्योंकि जिहड़ा सच का होका देगा, सच के मार्ग ते चलेगा, तो आम जिहड़ा संसार है उस दे मुताबिक भगत कबीर साहब कुराए जाण वाले हैं। उन्होंने गलत रस्ता फड़ लिया है, क्योंकि आम मनुखता का सुभाव यह है, जा आम मनोत यह है संसार की कि परिवार की पालना करना यही धर्म है, बस होर कोई धर्म नहीं है। परिवार की पालना दसां नूहां की कृत नाल करनी
ਇਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਮੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੇ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੁਭੀ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੱਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਆਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਰਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਤ ਲੱਗੇ ਕਪੜਾ ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪਲੀਤ, ਜੋ ਰਤ ਪੀਵੇਂ ਮਾਨਸਾ ਤਿਨ ਕਿਉਂ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰਤ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਦੀ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆ ਸਗਲੂ ਦਰਬ ਖੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਤ ਜਾਤ ਨਾਕ ਸਰ ਹੋਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਗਿਆਸੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ? ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਤਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋਗੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਜੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆ ਸਗਲੋ ਦਰਬ ਖੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਬੀਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਬਹੁਤਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਨਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਔਖਿਆਈ ਨਾਲ ਕਿਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੋੜ ਲਈ ਜਾਏ, ਉਹ ਖਰਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਧਰਮ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਕਿ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਕੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਮੰਤਰ ਫੇਰਨ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਧਰਮ। ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨੇਮ, ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ, ਢੰਗ, ਤਰੀਕਾ, ਅਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਕੱਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਰਹੀ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਣਾ, ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਿਲੋਣਾ ਜਾਣਾ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਉੱਪਰ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਮਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਮੈਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕਬੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੰਡਿਆ ਸਗਲੋ ਦਰਬ ਖੋਈ। ਦਰਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੈਸਾ, ਧਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧਨ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਵਤ ਜਾਤ ਨਾਗਸਰ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਸਤਸੰਗੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨਕ ਜਿੰਦ ਆਈ ਪਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਕ 'ਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਤਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। 2-2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੋਰਿਆ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿਤਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਘਟ ਜਾਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਰੱਬ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਤਨਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੱਕ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਆਈ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂਟੇ ਤਾਗੇ ਨਿਖੁੱਟੀ ਪਾਨ, ਦੁਆਰ ਉੱਪਰ ਝਲਕਾ ਮੈਂ ਕਾਨ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਖੱਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧਾਗੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੂਟੇ ਤਾਗੇ, ਤਾਗੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਾਗੇ, ਆਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਾਗੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਓ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਗੇ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਹਨ। ਟੁੱਟੇ ਧਾਗੇ ਨਿਖੁੱਟੀ ਪਾਨ। ਪਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਟੇ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਜੋ ਸੂਤਰ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਉਣਨ ਤਾਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਟਾ ਜਿਹਾ ਲਹੀ ਜਿਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਇਆ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਗੇ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਧਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਇਆ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਆਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਹੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਆ,
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੱਧ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੁਆਰ ਉੱਪਰ ਝਿਲਕਾਵੇਂ ਕਾਨ, ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਣੇ ਕਾਲੇ ਪਏ ਲਿਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਬੁਣਦੇ ਸਨ, ਕਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਦਰੀਆਂ ਬੁਣਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਕਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਿਲਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਓ ਕਿ ਬਰਤਨ ਤੋਂ ਖੁਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਬਰਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਾਓ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਚ ਵਿਰਾਜੇ ਹੂਏ ਫਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿੱਲੇ ਤਿੱਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ, ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਵਿਚਾਰੇ ਕੂਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਲਾ ਤਿੱਲਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਘਰਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਰਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਮੁੰਡਿਆ ਸਿਰ ਚੜਬੋ ਕਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਰਮਤੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1% ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਭੇਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 99 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜੇ ਧਰਮੀ ਨੇ, ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਵਿਕਾਰ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਧਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚ ਬਿਆਨੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਧਾਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਕਰਮੀ ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਧਾਮ 'ਤੇ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕੇਗਾ, ਸੁੰਦਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਰਮੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਾਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਕਾਰ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭੈੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾ ਕੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਨ ਮੁੰਡਿਆ ਸਿਰ ਚੜਬੋ ਕਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਧੂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਸਵਾਰ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ।
पता नहीं मौत ही सवार है कि सिर ते। पर एक अटल सच्चाई है, गुरबाणी कहती है कि ये गल याद रखने वाली है ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ सब कुछ चेते है, खाना पीना, सोना, हंसना, हंसना सोना विसर गया है, मरना। एक मौत भुली हुई है, मौत चेते ने, बाकी सारे गल्लां चेते ने। की खाना, कई बारी नहीं जिहड़ा खाना हुंदा वो भी खा लैंदे, नहीं पीना हुंदा वो भी पी लैंदे, कित्थे सोना ये भी सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। अपने जीवन 'ਚ किते ध्यान मार के वेखना, कदों हसना है ये भी सानू पता, कदों नहीं हसना ये भी पता सानू। पर एक चीज़ भुल्ली है, महाराज गुरु नानक पातशाह कहते विसर गया है मरना, मौत भुल गई। तो उसदे नाल की होया, खसम विसार खुआरी कीनी, तरक जीवन नहीं रहना। खसम नू विसार के ना खुआरी पल्ले पै गई और तरकार दा जीवन बना लिया। मौत ने तो आई जाना, रहना तो नहीं है, क्योंकि संसार विच मौत ने तैनू रहन नहीं देना। एक दिन मौत तो जरूर आएगी। ये नहीं कि मौत ना कहा, मौत नू भुलाया भी मौत दीयां गल्लां ना करो, मौत नू भुल जाओ, कि मौत नहीं आएगी। मौत ने तो अपने समय सिर आ जाना है, तुसीं गल्लां ना करो उसकी, पर उसने तो आ जाना है। भगत जी कहते ने, कहते ये सारे कहते ने, कहते ये जेड़े साधु ने भी पता नहीं ना साधुआं दा की बनेगा, इन्हां दे सिर ते मौत सवार होई जापदी है। भगत कबीर साहब कहते मैनू भी ये कहते हैं भी कबीर दा की बनेगा, भी कबीर ने किरत घटा दी है तो इन्हां लोकां दे विच बैंदा उड़दा है, तो पता नहीं की मरेगा, पता नहीं मौत ही सिर ते सवार है जो मौत दीयां गल्लां करदा है। पर इहदा अर्थ ये नहीं कि मौत दीयां गल्लां करना मौत सवार है। मौत तां जिहड़ा नहीं भी गल्लां करदा उहदे सिर ते भी सवार है। ये अटल सच्चाई है। काल व्याल जो परियो डोलै, मुख पसारै मीच। गुरु तेग बहादुर महाराज कहंदे काल रूपी जिहड़ा सप है तेरे गले 'च पिया होया, मुख अड्डिया होया। काल व्याल जो परियो डोलै, मुख पसारै मीच। आज काल हुण तोहे ग्रस है, समझ रखियो चीज अज नहीं तो कल मौत ने तैनू खा जाना। जिहड़ा नहीं भी गल करदा उन्होंने भी खा जाता काल। ये तो नहीं भी जिहड़ा गल नहीं करेगा उन्होंने काल ने नहीं खाना, मौत ने नहीं आना। तो उसकी गल करन दे नाल काल, मान लो कि एक कबूतर अखा बंद कर लवे कि बिल्ली पासे हो जाएगी, और तरक करे भी मैं तो अखा बंद कर रही हाँ, पर बिल्ली ने तो अपना काम करना है ना। वो अखा बंद कर लवे, कहे मैं बिल्ली को पता ही नहीं है कि नहीं है, बिल्ली की परवाह नहीं, उसने खा जाना है। उन्होंने अपना बचाव करना पैना, उन्होंने सुचेत होना पैना, उन्होंने समझना पैना भी उस तो खाण तो पहला जिहड़ा मैं कम करना है वो कम कर लवां। इस करके भगत जी कहते हैं, कहते इस तरह की जिहड़ी विचार है वो हुण घर दे जियां विच भी है, आले दुआले भी इस तरह की विचार भी हर वेले इस तरह दी गल्लां, जो कि गुरबाणी कहती है हम आदमी हाँ एकदमी मोहलत मोहत ना जाना। असी कदम दे हाँ, कदों मौत आ जानी है इसका सानू ज्ञान नहीं, इसकी सानू समझ नहीं, क्योंकि मौत ने आके सानू घेरा पा लेना। असी एकदम दे हाँ। फिर अगले वचन किए भगत जी ने, कहते ने तुरी नार की छोड़ी बाता। क्योंकि भगत कबीर साहब जो सच के मार्ग ते तुरे ना, उस वेले की होया, तुरी नार की छोड़ी बाता। तुरी का अर्थ है खड्डी दी लठ जिस दे दुआले उन्या होया कपड़ा वलेंडिया जाता है, जिहदे ते कपड़ा तैयार करके वो करते सी ना, इकट्ठा कर देंगे सन। कहते ने तुरी नार की छोड़ी बाता, पाओ कि तुरी ते नालां दे बर्तन का इसनूं चेते भी नहीं रहा। भगत कबीर साहब जी नूं पाओ कि ये चेते नहीं कि कपड़ा उन्नन का इसनूं कोई हिसाब ही नहीं रहा भी कितना काम सानू करना चाहिए, वध तो वध काम करना चाहिए, वध तो वध पैसे इकट्ठे करने चाहिए ने। ऐसे मन में एक ख्याल ही नहीं रहा कि वध तो वध करना चाहिए, क्योंकि गुरमत आखदी है जदों गुरु हरगोबिंद साहिब जी का बेला सी ना, तो गुजरात तो ना शाहदौलता एक मुसलमान फकीर सी, वो गुरु हरगोबिंद साहब जी के कोल आया। वो है सी फकीर, तो जो गुरु साहब जी के कोल कीरतपुर साहब पहुँचा तो उत्थे गुरु साहब जी का सैंसाई ठाठ बाठ वेख्या तो बड़ा हैरान होया। वो कहते थोड़े तो बच्चे भी ने और थोड़े पत्नी भी है,
और ਸੈਂਸਾਈ ਠਾਠ ਬਾਟ ਹੈ, ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਥੱਲੇ ਤਖਤ ਨੇ, ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਾਧ ਦੌਲਤ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤ ਈਮਾਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਈਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸਤਰੀ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਔਰਤ ਈਮਾਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਸੰਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਧੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ, ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ। ਬੜੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੈਂਸਾਈ ਠਾਠ ਬਾਟ ਕਿਉਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਜੀਵੀਏ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਦੌਲਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲਈ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਕੀ ਨੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਦੌਲਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਾ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਖਾਣ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਨਾ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਨਾ, ਭੁੱਖਾ ਕੋਈ ਮੁੜੇ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਜੁੜੇ ਨਾ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਾ ਰਵੇ। ਭੁੱਖਾ ਕੋਈ ਮੁੜੇ ਨਾ, ਇਤਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਭੁੱਖਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਛਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਨਾ, ਭੁੱਖਾ ਕੋਈ ਮੁੜੇ ਨਾ। ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਤਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਨਾ, ਭੁੱਖਾ ਕੋਈ ਮੁੜੇ ਨਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਜੁੜੇ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਦੌਲਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਜੁੜੇ ਨਾ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤਾ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਵਾਜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਹੀ, ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ। ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਣਗੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ, 10 ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਅੰਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਜੁੜੇ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਠੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਲੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ 10 ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। 10 ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 3 ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਸਾਧ ਦੌਲਤਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਨਾ, ਭੁੱਖਾ ਕੋਈ ਮੁੜੇ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਜੁੜੇ ਨਾ। ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤਾ ਜੁੜੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਗਿਰੈ ਬਹੁਤ ਤਿਸੈ ਗਿਰੈ ਚਿੰਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਖੋ ਨਾ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਨਾ ਲਵੇ, ਕਿਤੇ CBI ਦਾ ਛਾਪਾ ਹੀ ਨਾ ਖਬਰਾਂ ਪੈ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ CBI ਕਿਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਛਾਪਾ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰ ਲੈ ਖਬਰਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਜੇ ਧਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜੋਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਘਬਰਾਹਟ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰੈ ਬਹੁਤ ਤਿਸੈ ਕਰੈ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਸੈ ਕਰੈ ਥੋੜੀ ਸੋ ਫਿਰੈ ਭਰਮੰਤਾ, ਦੋ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਮੁਕਤਾ, ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ ਪਾ ਲਈਐ। ਉਹੀ ਸੁਖੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰੀ ਨਾਰ ਕੀ ਛੋਡੀ ਬਾਤਾ, ਪਾਓ ਕਿ ਤੁਰੀ ਤੇ ਨਾਲਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੀ ਇਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਓ ਕਿ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਓ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਉੰਨਣ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੱਪੜਾ ਉੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਾਕਾ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਸਦਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਓਗੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਭਗਤ ਦਾ ਮਨ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ, ਸਮਾਜ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਸਾਰੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਈਏ। ਪਰ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਏ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਰਮ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਨੇਮ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਸਾ ਲਏ, ਰੱਬੀ ਨੇਮ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਰਾ ਲੈ ਲੈ। ਜੇ ਬੱਚਾ 4 ਦਿਨ ਕਥਨ ਸੁਣਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਲੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾ। ਪਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਤਨਾ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਵੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ, ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਾਕਾ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਕੀ ਲੜਕਨ ਖੈਬੋ ਨਾਹੀਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਖੈਬੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਨਦਿਨ ਧਾਪੇ ਜਾਹੇ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਸਤਸੰਗੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਤਸੰਗੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਭੇਜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਜਗਿਆਸੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਭਗਤ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਨਦਿਨ ਧਾਪੇ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਓ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਖਰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਧਰਮ ਅਰਥ ਖਰਚ ਨਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੂਮੈ ਤਨ ਰਾਖਣ ਕੋ ਦੀਆ, ਮੁਗਦ ਕਹਿ ਤਨ ਮੇਰਾ। ਤਨ ਵਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਖਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਮਾਉਣਾ। ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਰਚਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਓ ਬਸ, ਵੀ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਬਸ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਰੋਟੀ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ। ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਗਏ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ, ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੀ ਇਤ ਆਵਤ ਹੈ, ਇਤ ਹੂੰ ਚੱਲ ਜਾਈ। ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈ, ਸੱਤ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਤ ਆਵਤ ਹੈ, ਇਤ ਹੂੰ ਚੱਲ ਜਾਈ। ਇਹ ਸੱਤ ਆਉਂਦਾ, ਸੱਤ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ।
कितने इकट्ठे कर ले, महाराज इकट्ठा नहीं होया पिता जी कोई भी, लोगों की सेवा 'च खर्च कर दिता। हुण मेहता कालू जी नूं बड़ा औखा होया, पुत्तर 2 पैसे इकट्ठे कर लै कि काम आने तेरे। पर गुरु नानक पातशाह के विचार कुछ होर सी। गुरु नानक पातशाह ने आख्या भी उस परमात्मा की रजा विच रह के जो साडा जीवन का टीचा है वो किरत करनी साडा फर्ज है, नाम जपना साडा फर्ज है। तो अगली गल जी बाबे नानक ने सानू समझाई है वो सी वंड छकना। बाबा नानक वंड छकते सन, जो धन सी उन्होंने लोगों में वंडते सन, उन शेयर करके छकते सन, अपने कमाई विचों गरीबां की सेवा करते सन। और मोदी खाने में पहली बार ही होया सी उत्थे कि जदों कोई मोदी जिहड़ा इंचार्ज होवे मोदी खाने का, तो वह अपनी कमाई विचों, कमाई किदां आंदी सी, जो तनख्वाह मिलती सी वो रसद के रूप में मिलती सी, कनक के रूप दे विच, दालां के रूप दे विच, जो भी फसलां उत्थे मोदी खाने जमा होंदियां सन, तनख्वाह के रूप दे विच वो रसद बाबे नानक नूं मिलती सी। जो मिलती सी गुरु नानक पातशाह लोकां विच वरता दिंदे सन अपनी तनख्वाह, क्योंकि रसद रूप में मिलती सी। जिहड़ा कोई आ गया जी मेरे घर रोटी नहीं पक रही, कोई नहीं भाई लै जा, घर च कपड़ा नहीं लै, कपड़ा भी लै जा, जो मिलना है तनख्वाह के रूप के बाबे नानक ने लोगों के बन दिता। सानू तो दसवंध नहीं कहना। मैं एक बेनती करा, बाबे नानक ने तो बी का बी लगा दिता, उच्चारण करो सतनाम। सानू दसवंध नूं कहा, सानू ज़्यादा वजन नहीं पाया बाबे नानक ने, जितना बाबे नानक ने साडे उत्ते लुटाया सानू उतना लुटान नूं नहीं कहा। सानू कहा भी दसवंध, 10वां हिस्सा। बाबे नानक ने तो 100 का 100% मनुखता की सेवा ते लाता, जो सी सारा मानवता की सेवा ते ला दिता। तेरा तेरा करके मनुखता की सेवा की। हे रब सब तेरा, मेरा अपना कुछ है ही नहीं। असी तो जे कुछ बनते भी हैं माफ़ करना, तो विच मेरा आ जाता है, मैं बन रहा। गुरु नानक ने जो वंडिया कहने मैं नहीं बन रहा, ये सब तेरा, तू ही बन रहा है। मैं नहीं कोई वंडन वाला, ना मेरा है ना मैं बन रहा, सब कुछ तेरा है। कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सोभते क्या लग है मेरा। तेरा दिता होया तैनूं सोभने, मेरा की जांदा की लगदा है। पर साडे उत्ते जोर पैंदा है। आओ कि शिकायत यही है परिवार की। भगत कबीर साहब कहते ने, कहते ये साम साम के नहीं लगता। काम करना नहीं छड्या सी कबीर साहब ने, किरत नहीं छड्डी भगत कबीर साहब जी ने। किरत आखिरले दम तक भगत कबीर साहब करते रहे ने। पर परिवार का शिकायत ये रही है सारे टब्बर की कि भगत कबीर साहब जी जोड़ जोड़ के नहीं रंगते, साम साम के नहीं लगते। ये नहीं भी गल इत्थे भी कबीर साहब ने किरत करनी छड़ दी सी, नहीं किरत करते सी। किरत करके ताई तो लोगों की सेवा करते सी। तुसीं किरत नहीं करोगे सेवा किवें करोगे? जे तुहाडे कोल खाण वास्ते ना होवे, कोई किसी नूं देण वास्ते ना होवे, कोई तुहाडे दर ते आ जाए, तुसीं किवें सेवा करोगे? किरत तां करनी है। उतना साम के भी रखना कि किसी की आए गए की सेवा कर सके। ये भी नहीं भी जो कमाया तो वो सारा बेफजूली विच ही खर्च कर दी, ये भी गुरमत नहीं कहते। वो साडे उस्ताद जी एक बड़ी कमाल की गल कहते, कहते पैसे कमाना कोई कला नहीं, पैसे लगाना कला है। जो कमाया ना उन्होंने कित्थे लगाना ये कला कहते। पैसे तो कहते भैड़े तो भैड़ा इंसान भी कमा लेंदा, दुराचारी भी कमा लेंदा, दुराचारनी भी कमा लेंदी है। पर पैसों नूं किवें वरतना है ये कोई गुरमुख बंदा ही सीख सकता है। जो थोड़े कोल पैसा ना उस पैसे की वरतों किवें करनी है, ये कहने सीखण वाला काम है। जो धन है ना उन्होंने किवें वरतना जीवन च, ये सीखण वाली चीज़ है। कहते पैसा कमाना तो तुसीं अपने आप ही कोई ना कोई किरत करोगे, पैसा उहदे विचों आ ही जाना। जिहड़ी भी किरत तुसीं सीखी है, जिहड़ा भी काम तुसीं करो, किसी भी काम नौकरी कर लो, कोई जो करियाने दुकान पा के पै जाओ, कोई व्यापार कर लो, तो कोई होर खेतीबाड़ी कर लो, कोई भी काम करोगे उहदे विचों धन आना। पर उस धन नूं वरतना किवें ये गुरु कोलों सीखना पएगा। जो धन आया उन्होंने गुरु कोलों पुछना पएगा, महाराज वरतीए किवें तुसीं दसो। क्योंकि कई बार धन बहुता आ जाता तो असीं विकारां च वरता देने, गलत काम करन लग पैंदे आ, नशे करने शुरू कर दिंदे आ, उल जलूल गलत चीज़ां खानियां शुरू कर दिंदे। उसका अर्थ ये नहीं है कि जे पैसा ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो गलत कामां विच खर्च करिए। इसका अर्थ है सानू
ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਬਰਤਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਾਓ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਏ ਗਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੋਏ ਮੰਦਰ ਇੱਕ ਦੋਏ ਬਾਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਧੂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਾਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਓ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਭਗਤ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਖੱਡੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਘਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਾਓ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋਏ ਮੰਦਰ ਇੱਕ ਦੋਏ ਬਾਟ, ਹਮਕੋ ਸਾਥਰ ਉਨਕੋ ਖਾਟ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਸੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭੋਏ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਤਿਥੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਗਿਆਸੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਿੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ, ਹਲੇਮੇ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਇੱਥੇ ਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਨੂੰ, ਖਬਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਢੱਕ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਡੇਲੇ ਬਾਹਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਆ ਕੇ। ਤਾਂ ਸਮਝਾ, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਯਾਰ ਅਨਨੋਨ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ, ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਬੂਹਿਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਤਨਾਮ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਅਨਨੋਨ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਜਾਣੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗੁਰੂ ਹੀ ਆਇਆ। ਐਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਹਲੇਮੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਅਨਨੋਨ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੱਥਾ ਕਿਵੇਂ ਟੇਕਣਾ, ਸਿਰ ਢਕਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਢਕਣਾ, ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸਤਸੰਗੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਹਾਂ ਵੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਐਸਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਐਸਾ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਲਏ ਮਿਲਾਏ ਜੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਰਕਾਰਨ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਰਮ ਬਾਹਾਂ ਅੱਡ ਕੇ ਖਲੋਤਾ, ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਰਰਾ ਹਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ, ਆ ਜਾਓ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ, ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ, ਮਨ ਦਾ ਸ਼ਗੁਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਸਾਰੇ, ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਪਏ ਸਨ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਿੱਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਰੱਬਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਖੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸਿਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਹਸਤ ਖਿਲਤ ਤੇਰਾ ਦੇਹੁਰਾ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਕਰਤ ਨਾਮ ਪਕੜ ਉਠਾਇਆ, ਹਿੰਦਰੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਦਮ ਰਾਇਆ। ਛਿਪੇ ਕੇ ਜਨਮ ਕਾਹੇ ਕੋ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਛਿਪੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿੱਲਾ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਛੋਟੀ ਜਾਤ 'ਚ ਜਨਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੋ ਨਾਮਾ ਹਰਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੋ ਦੇਹੁਰਾ ਫਿਰੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਹੁਰਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾਮਾ ਕੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਮੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਜਿਸ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਦਰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਸ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ? ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਸ ਨਾ ਪਾਓ। ਜੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ। ਵਚਨ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਖਤ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਦਰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ? ਹਰ ਵਾਲਿਓ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੂੰਡ ਪਲੋਸ ਕਮਰ ਵਦ ਪੋਥੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧਵਾਂ ਦਾ ਜੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਥੀਆਂ ਲਮਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਿੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਹਮ ਕੋ ਚਾਵਨ ਉਨ ਕੋ ਰੋਟੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਚੱਬਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਾਲੀ, ਅਤੇ ਉਨ ਕੋ ਰੋਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਵਨ ਦਾਣੇ ਭੁੰਜੇ ਹੋਏ। ਮੁੰਡੀਆਂ ਮੁੰਡੀਆਂ ਹੁਏ ਏਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿਆਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀ। ਮੁੰਡੀਆਂ ਮੁੰਡੀਆਂ ਹੁਏ ਏਕ, ਇਹ ਮੁੰਡੀਏ ਬੋੜਤ ਕੀ ਟੇਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਹਨ ਨਾ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਸਰਾ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੋ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਰ ਤਾਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਪਾਖੰਡੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਖੰਡੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਅੰਦਰਲੀ ਲੋਈ ਵੀ ਪੀਰ, ਇਹ ਅੰਨੀ ਨਿਉਰੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਈ। ਸੁਣ, ਲੋਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਅੰਨੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣ। ਇਨ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜ ਸਰਨ ਕਬੀਰ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਤਸੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਾਓ। ਕਬੀਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਵਿੱਚ ਪਏ। ਹੈ ਲੁਕਾਈ, ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਲੋਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਸਤਸੰਗੀ ਜਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ
ਉੱਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ, ਗਾਹੇ ਬਗਾਏ ਬੇਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।